प्रभाती महला पहला। पहले पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज प्रभाती राग विच शोभामन उपदेश की बख्शिश करते हैं। एक ब्राह्मण ने सतगुरां पास आके दान मंगिया। अगों सतगुरां ने गुरसिखां पासों उस ब्राह्मण नूं दान दिवा दिता। तदों ब्राह्मण ने कहा कि तुसी मेरे जजमान हो। तो सतगुरां ने परमात्मा के सन्मुख बेनती करदियां यह पावन शब्द उचारण किया। गुर प्रसादी विद्या विचारै। गुरां दी किरपा द्वारा जिहड़ा ब्रह्म विद्या दी विचार करदा है। पढ़ पढ़ पावै मान। यह विद्या नूं पढ़ पढ़ के भाव अभ्यास कर करके लोक अते परलोक दे विच सत्कार पाउणा करदा है। या हंगता ममता दे परदे नूं पाड़ के प्रभु दे मनन ज्ञान नूं पाउंदा है। या श्रवण मनन ते निध्यासन करके ब्रह्म ज्ञान रूपी मान नूं पाउणा करदा है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज के बचन ने कहते जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा। ये मेरे सतगुरा जो साड़ी हालत सीगी तुसीं तां जाणदे हो। आम लोकां नूं तां भला की पता साडे बारे। तुसीं तां सानूं शुरू तो देखिया है। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानू आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। साडी तां कोई गल नहीं सी पुछदा। असी कीड़ियां दी तरह ते गुरु महाराज के चरणों के विच आके असी अस्थित हो गए। गुरु महाराज ने सानू स्थापन कर दिता उच्ची पदवी ते। धन धन गुरु नानक जन कीरा जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। श्री गुरु नानक देव महाराज साहब जी धन ने जिन्हां दे नाल मिल के सारे सोग अफसोस अते संग भली प्रकार मन नूं तपाउण वाले आदि व्याधि की उपाधि तिन्ने ताप खत्म हो गए। सो जिन्नी वड्डे सतगुरु साहब जी खुद आपने जद गुरसिख महाराज की हजूरी विच बैठदा है तो बराबर से बैठ जाता है। ये जो पावन स्थान है शहीदां दा पवित्र स्थान है जिस दे उपर गुरु साहब जी का पावन प्रकाश होया है। महाराज तो ब्रह्म रूप ने जिते डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलती कौमां दी। रंबियां नाल खुप रह जांदे तस्वीर बदलती कौमां दी। आपां तां नहीं उहदे ते चढ़ के बैठ सकते। थड़ा साहब शहीदां दा पवित्र शहीदी स्थान साडे च की ताकत है भी उहदे ते पैर रख दईए। पर नहीं महाराज की हजूरी विच बैठ के ही पाठ हुंदा है हुक्मनामा लिया जाता। इस वास्ते अदब सत्कार नाल पहला नमस्कार करी दी अरदासा सोध के ते माफ़ी मंग के हथ जोड़ के मत्था टेक के गुरु साहब जी की पावन ताबिया दे विच पाठी सिंह सुशोभित हुंदा है। जिन्ने वड्डे गुरु साहब आप ने उन्ने ही गुरसिखां नूं बख्शिशां करदे ने। कथा कीर्तन करन वालियां नूं उच्ची जगह ते बिठालदे ने। इस गुरुद्वारे का नियम है
कि कोई अपने कमरे विच भी कुर्सी ते नहीं बह सकदा, मंजे ते सौ नहीं सकदा, पर गुरुद्वारे वेखो तख्तपोश डिठा होया, क्योंकि महाराज की बाणी की परफॉर्मेंस देनी है, गुरबाणी के सत्कार हित नाल शरीर भी उच्चा हो गया। तो इस वास्ते ये महाराज की वडियाई है। जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे ते मन माही, वड्डा बंदा वो है जिहड़ा आप तो नीवें बैठे नूं ये महसूस ना होने दे कि वह नीवा है। भाई साहब भाई मरदाना जी गुरु साहब ने इन्ना सत्कार दिता, आख्या भाई साहब हुण तो किसी के घर जाके मंगना नहीं, क्योंकि जाति मरासी है मंगण वाली, जिहड़ी चीज़ की लोड़ है मैनू आके दसना है, मैं तेरियां सारियां लोड़ां पूरियां करांगा। सो जिंदगी का सुख गुरु साहब के चरणों में प्राप्त होया। इंज महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तो कमाल ही कर दी। खंडे बाटे का अमृत छका के ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਬਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਅਣਾ ਹੋਣਾ ਧੂਣਾ ਛੁਟੈ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਰ। ਯਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਝੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਮਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਜਜਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। हे ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਬਹਿ ਮਾਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖੀਰ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ। हे ਹਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਸ ਤਿਰ ਨ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੱਡਿਆ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਤਸ ਕਰ ਤਾਬਤ ਰਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਰੂਪ ਚੋਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਰ ਅਜਿਹਾ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਚਿੱਤ ਜੋੜੀਏ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭੇਟ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੀਤ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਇੰਜ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਜਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅੰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਆਦਿਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਸਾਧ ਜਾਵਲ ਦਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਜਾਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਰ। ਅਤੇ ਜੋ ਦਇਆਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆਲਤਾ ਰੂਪੀ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਲ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੂਦ ਕਰਮ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਕੀਓ ਕਰ। ਹਰ ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਮੰਗਾ ਉਦਾਨ ਇਹ ਹਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਖੇਮਾ ਰੂਪੀ ਲਵੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਅਤੇ ਧੀਰਜਤਾ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਖੇਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧੀਰਜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਜੀ ਬਛਰਾ ਖੀਰ ਪੀਐ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਧੀਰਜ ਰੂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂ ਬੱਚਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਹਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਰੇ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਜੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾਤਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਦਾ, ਦੱਬ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੜਕਾ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਏਕ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਉਂ ਵਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜਤਾ ਰੂਪ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਮੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ, ਧੀਰਜਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਹਜੀ ਬਛਰਾ ਖੀਰ ਪੀਐ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸਣੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਸੁਣੂਗਾ ਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਊਗਾ ਕੀ? ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੰਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਟਿਕਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਝ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਣ ਹਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਲਾ
ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਾਜੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਰਿਆਪਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਧੀਰਜ ਰੂ ਬੱਚਾ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂ ਬੱਚਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਿਫਤ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮੰਗਾ। ਆ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿਫਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਪਰਦੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਲੱਜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਫੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਪੜਦੇ ਰੱਖ ਲਾਜ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਆਵਣ ਨੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕੋਈ ਯਮਦੂਤ ਆਦਿਕ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤ ਰਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਵਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਮੋਹੇ ਜੀਓ ਬਲਿਹਾਰ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਰਾਖਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਏਗਾ, ਸੱਦੜੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਜਾਨੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰੋ। ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਬਿਠਾਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਲਿਆ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰ ਜਾਣੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਹੀ ਮਾਹੀ ਸਮਾ। ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾ। हे परमात्मा तू बहुत आश्चर्य रूप है और तेरी आज्ञा भी बहुत आश्चर्य है। वाहे नाम अचरज को होई, अचरज ते पर उकत न कोई। साडे पंजाबी डिक्शनरी गोरवे कोश विच ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हे परमात्मा तू आश्चर्य रूप है, तेरी आज्ञा भी बहुत ही आश्चर्य है। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਾਂ ਹੈ ਸੋਈ ਪਰ ਹੋਈ ਬਾ। हाँ जी, बा बा अखर है सो इसे तरह ही उच्चारण किया है। हे परमात्मा जो कुछ भी हुक्म तू करदा सी हुंदा सी करदा है हुंदा है, जो करेगा होएगा ਉਹੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾ ਜੀ। ਰਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਹਰ ਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਲਟ ਮਤਲਬ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹਲਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ। ਟਿੰਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਾਣਾ ਤਾਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਣਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾ ਚੰਦੀ ਨਾ ਜਨਾ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬੇਰਾ ਅਥੋਣ ਪੁਰਸਾ ਦਮਰਾ। असगा अस उसगा हर का बागरा। नाचा पिंदी में सागरा। ना चंदी गोपी जन्ना नैया ते बैरे करना। तर्क नाचा भ्रमिया चा केसवा बचौनी अये मइये। एक आन जियो पिंदी उबकले संसारा। भ्रम भ्रम्याए भ्रम भ्रम्याए भ्रम भ्रमाए तुम जे द्वारा। तू कौन रे मैं जी नामा मैं जी नामा। हो जी अल्लाह ते निवारण जम कारण। मेरा प्रकरण जो इस शब्द की इस पंक्ति नाल संबंध है। पिंदी उबकले संसारा। जो पिंदी उबकले हल्ट जदों चलता है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਡੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੰਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ जैसे हर हट की माला। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਹਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਮਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਰੂਪੀ ਟੰਡਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਤ ਕਿਰੇਮਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਪੁੰਨ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੋ ਹੀ ਹੋ ਖੇਲ ਖਾਸਮ ਕਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਸਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗਿਆਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ਸਾਗਤ ਸਿਉਂ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ਜੋ ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਟਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਉਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਟਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸੌਂਪ ਕੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਸਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਰਹਿਆ ਨਿਰਵਾਣ। ਇਹ ਜੀਵ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਝੀ ਭਰੇਗਾ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ, ਜੋ ਸੇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰੱਖੈ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਟੇਕ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਸ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। 1,84 ਮੇਦਨੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? 7 ਬਗਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਬੜਬੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? 1000 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਲੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜਾ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ 250 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2500 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓਰ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸੜੀ ਤੋਂ ਸੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬਦਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੋਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਵੱਧ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਸੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਖੋ 4-4, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ,
ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਪਨੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਘਿਓ ਖਾਓ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੀਟ ਮੁਰਗਾ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜੀ ਜੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਪਤੀਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਮਾਂਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੂਕੂਗੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ। ਲੱਸੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਵੀ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਵੀ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਬਾਰਿਸ਼ੇ ਹਿਨਾ ਕਰਦ ਰੁਸਿਆ ਫਾਮ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬਜਰਕ ਰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਆ ਸੋਈ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਝੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 84 ਲੱਖ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਘਬਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਏ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਟ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਦੂਜਾ ਵੜਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਮਕੋ ਚਾਬਣ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਬਣ ਲਈ ਛੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ। ਇਉਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ, ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਾੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈਦਾ, ਇਉਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਇਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨਾ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੰਦ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ। ਫਿਰ 86 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਮਰਵਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ,
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਲਾ ਫਿਰੈ ਉਹ ਜਾਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵਿਅਰਥੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਥਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਪੀ ਜਾਓ ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਉਨ ਬਹੁੜ ਨ ਆਵਣ ਬਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਹਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੀਚ ਕਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਜੋ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਿਮਲ ਰੋਗ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੋਚ, ਉਹ ਜੀ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ, ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੁਨ ਨੀਚ ਕਰਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਰਾਵਣ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵੇਖੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੰਗਾ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਭੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ 40 ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ये ऐसा वाहिगुरु है नीज करੈ सुल्तान ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨੀ ਜਾਣ ਸੋ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕੋ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਸਮਝਣ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਖੀਲ ਕਰੀ ਸਭ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਪਰਬਾਤੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੂ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਾੜਾ ਚੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਪਾਂਗੇ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਸਟ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਓਡੋ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਮੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਵੋ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾਉ ਪਰਬਾਤੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਐ ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ।